వెల్కమ్ టు అమ్మా న్యూస్. నేను ప్రణయ్. ఈరోజు మన డ్రైవ్ లిక్కర్కి సంబంధించి లిక్కర్ మాఫియాలో కేసీఆర్ కుటుంబం ఉన్నదన్న వాక్యాలు వినబడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి మాజీ ఎంపీ పరమేష్ వర్మ దీనిపై నిన్న జరిగినటువంటి ఒక ప్రముఖ మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ కేసీఆర్ కుటుంబంకి సంబంధించి గత 6 నెలల నుంచి కూడా లిక్కర్కి సంబంధించినటువంటి మాఫియాలో వాళ్ళు పాల్పంచుకున్నారు, వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి అస్తాలు కూడా ఉన్నాయంటూ కూడా కొన్ని వార్తలు వినబడుతున్నాయి. అయితే తాజాగా కూడా ఈడీ విచారణలు వేగవంతం అవుతున్న నేపథ్యంలో ఈడీ విచారణలో భాగంగా ఇటు ఈడీల లిస్టులో ఎమ్మెల్సీ కవిత పేరు రావడం కొంత సంచలనం రేపుతున్న నేపథ్యంలోనే ఈ డేటా అంతా ఉన్నటువంటి బీజేపీకి సంబంధించిన నేతలు లిక్కర్కి సంబంధించిన మాఫియాలో కేసీఆర్ కుటుంబం పాల్పంచుకుంటుంది. గత కొద్ది రోజుల నుంచి కూడా ఢిల్లీ డిప్యూటీ సీఎం కావచ్చు, అదేవిధంగా వివిధ ఢిల్లీకి సంబంధించినటువంటి ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రికి సంబంధించి కొందరు నేతలతో వీళ్ళు సత్సంబంధాలు పెట్టుకున్నారు. ఒక 6 నెలల పాటుగా కూడా ఢిల్లీలో కొన్ని అంశాలు కొనసాగుతున్నాయి. వీరు ఒక ప్రముఖ హోటల్లో బోయార్ ప్రముఖ హోటల్లో వీళ్ళందరూ కూడా భేటీ అవుతున్న నేపథ్యంలో 6 నెలల నుంచి కూడా ఆ హోటల్ మొత్తం కూడా ఒక మంత్రి పేరుపై బుక్ కావడం ఇదంతా కూడా కొంత ఆసక్తి రేపుతున్న పరిస్థితులు అయితే ఉన్నాయి. అయితే ఈ నేపథ్యంలోనే అసలు మాజీ ఢిల్లీ ఎంపీ ఏం మాట్లాడారు అన్నటువంటి విషయం ఈరోజు చూద్దాం. ఒకసారి ఎంపీ పరశురామ్ మాట్లాడినటువంటి మాటలు చూద్దాం ఒకసారి. एक स्वीट बुक था, 6 महीने लगातार वो स्वीट बुक रहा। वहां पर दिल्ली के एक्साइज ऑफिसर, एक्साइज कमिश्नर, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, कुछ लिकर माफिया और कुछ पॉलिटिकल परिवार के लोग उस मीटिंग में शामिल होते थे। वो पॉलिटिकल परिवार है जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसीआर, उनके परिवार के लोग उस मीटिंग में शामिल होते थे। वो एक प्राइवेट प्लेन में आते थे। एक बहुत बड़ा उनके राज्य का शराब माफिया है, उसके प्राइवेट प्लेन में आते थे और ये जो स्वीट बुक था ये उन्होंने ही बुक कराया था। उन्होंने ही मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर, अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर ये पूरा प्लान बनाया और ये पॉलिसी उनके राज्य में भी चलती है, तेलंगाना में, और इस पॉलिसी को वो पश्चिम बंगाल में भी चालू करवाया है। केसीआर के परिवार के लोगों ने यहां के जो L1 लाइसेंस होल्डर थे पहले वो अपने लोग बनाए और पहली इंस्टॉलमेंट जो मनीष सिसोदिया को मिली, आम आदमी पार्टी को मिली, वो 150 करोड़ रुपए की थी। 150 करोड़ रुपया सबसे पहले डील में इनको मिला। ये दिल्ली के ओबराय होटल में एक स्वीट बुक था, 6 महीने लगातार वो स्वीट बुक रहा। वहां पर दिल्ली के एक्साइज ऑफिसर, एक्साइज कमिश्नर, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, कुछ लिकर माफिया और कुछ पॉलिटिकल परिवार के लोग उस मीटिंग में शामिल होते थे। वो पॉलिटिकल परिवार है जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसीआर, उनके परिवार के लोग उस मीटिंग में शामिल होते थे। वो एक प्राइवेट प्लेन में आते थे। एक बहुत बड़ा उनके राज्य का शराब माफिया है, उसके प्राइवेट प्लेन में आते थे और ये जो स्वीट बुक था ये उन्होंने ही बुक कराया था। उन्होंने ही मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर, अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर ये पूरा प्लान बनाया और ये पॉलिसी उनके राज्य में भी चलती है, तेलंगाना में, और इस पॉलिसी को वो पश्चिम बंगाल में भी चालू करवाया है। केसीआर के परिवार के लोगों ने यहां के जो L1 लाइसेंस होल्डर थे पहले वो अपने लोग बनाए और पहली इंस्टॉलमेंट जो मनीष सिसोदिया को मिली, आम आदमी पार्टी को मिली, वो 150 करोड़ रुपए की थी।
150 करोड़ रुपया सबसे पहले डील में इनको मिला। ये दिल्ली के ओबराय होटल में एक स्वीट बुक था, 6 महीने लगातार वो स्वीट बुक रहा। वहां पर दिल्ली के एक्साइज ऑफिसर, एक्साइज कमिश्नर, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, कुछ लिकर माफिया और कुछ पॉलिटिकल परिवार के लोग उस मीटिंग में शामिल होते थे। वो पॉलिटिकल परिवार है जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसीआर, उनके परिवार। సో మనం చూస్తున్నాం ఎంపీ పరశురామ్ మాట్లాడినటువంటి మాటలను మనం చూస్తున్నాము. అయితే గత కొద్ది రోజుల నుంచి కూడా ఇటు ఢిల్లీకి సంబంధించినటువంటి డిప్యూటీ సీఎం కావచ్చు, అదేవిధంగా ఢిల్లీకి సంబంధించినటువంటి ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి మనీష్ సిసోడియాతో పాటుగా సత్సంబంధాలు పెట్టుకున్నారు. హైదరాబాద్ నుంచి ఒక ప్రత్యేక విమానంలో డైలీగా వెళ్తున్న పరిస్థితులు కనబడుతున్నాయి. గత 6 నెలల నుంచి కూడా ఒక ఒప్పందం పెట్టుకొని దాదాపుగా కూడా 150 కోట్ల ఒప్పందంతోనే ఈ డీల్ అంతా సాగింది. ప్రముఖ హోటల్ ఢిల్లీలోని ఒక ప్రముఖ హోటల్లో 6 నెలల నుంచి కూడా ఈ సత్సంబంధాలు సాగుతున్నాయి. వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి లిక్కర్ L1 లైసెన్స్తో ఉన్నటువంటి వ్యక్తితో సత్సంబంధాలు పెట్టుకొని తెలంగాణలో రాజ్యం వెళ్తున్న పరిస్థితులు కనబడుతున్నాయంటూ కూడా పరశురామ్ చెప్తున్న పరిస్థితులు అయితే ఉన్నాయి. అయితే దీనికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఢిల్లీలో కూడా ఎమ్మెల్సీ కవిత మాట్లాడుతూ కూడా దీనికి సంబంధించి కౌంటర్ ఇవ్వడం జరిగింది. అసలు ఎమ్మెల్సీ కవిత ఏం మాట్లాడింది అన్న విషయాలు కూడా చూద్దాం. ప్రజల పక్షాన నిలబడి పోరాటం చేసినటువంటి వ్యక్తులం మేము. ఇటువంటి వాటికి భయపడేది లేదు. భారతదేశం ఎట్లా అభివృద్ధి చెందాలని ఒక కళతోని, ఒక ఎజెండాతోని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ముందుకెళ్తా ఉన్నారో దాంట్లో మేమందరం కూడా వారి అడుగులు అడుగై వారు చూపించినటువంటి బాటలో తప్పకుండా నడుస్తాం. భయపడేదే లేదు. మొన్న బిల్కిస్ బాను విషయం అడిగినా, అంతకుముందు ఉద్యోగాల విషయం అడిగినా, ఇంకొక విషయం అడిగినా జవాబు చెప్పకుండా ఉల్టా ప్రతిపక్షాల మీద ఇటువంటి ఆరోపణలు చేసి దాడి చేయడం అనేటటువంటి వైఖరి బాగాలేదు. దీన్ని ప్రజలందరూ కూడా గమనించాలని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. టుడే ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ వెరీ వెరీ క్లియర్ that the allegations that are made on me by BJP party and their party people are completely baseless. The allegations will certainly remain an allegation. They have all the agencies in their hands. They can do whatever investigation that is required. We will completely cooperate. But I just want to say it in front of the nation that my leader, Honorable KCR Garu, who is the Chief Minister of Telangana, has been very vocal and has been very sharp in criticizing the policies of Bharatiya Janata Party government. I believe, we believe, and today people of Telangana believe that rattled by the allegations made by Honorable CM, the Bharatiya Janata Party is trying to malign the reputation of our family. I just want to say this to the nation today. We are the family of fighters. We fought for Telangana. We were on the streets. We were with the people. We never go back in a fight. Today, if you just want to put us down by throwing some baseless allegations at us, it is just going to remain baseless. Nothing is going to come out of it. Today you are in power. You want to use agencies. You want to use media. You want to use everything possible to curtail the voice of opposition. I am so sorry. You are messing with the wrong people. We are not the people who are going to calm down. We are not the people who are going to step down. We are fighters. Telangana people are known to put up a fight and make sure the fight ends in a prosperous result. సో మొత్తంగా ఇటు ఎంపీ మాట్లాడినటువంటి మాటలకు పర్వేష్ వర్మ మాట్లాడిన మాటలు కావచ్చు, అదే ఎమ్మెల్సీ కవిత మాట్లాడిన మాటలను చూస్తున్నాము. ఇటు పర్వేష్ వర్మ ఆరోపణలకు సంబంధించి కౌంటర్గా కూడా ఎమ్మెల్సీ కవిత మాట్లాడడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా కేవలం ఆరోపణలే. సీఎం కేసీఆర్ దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించాలి, బీఆర్ఎస్ స్థాపించి మొత్తంగా దేశవ్యాప్తంగా కూడా తెలంగాణ పాలిటిక్స్ ఏ విధంగా ముందుకెళ్తున్నాయో అదేవిధంగా సంచలనంగా ఇటు బీజేపీ చేస్తున్నటువంటి అనుచిత వ్యాఖ్యలు కావచ్చు, బీజేపీ వ్యవహరిస్తున్నటువంటి తీరును ఖండిస్తున్న నేపథ్యంలోనే మాపై ఇలాంటి ఆరోపణలు తీసుకొస్తున్నారంటూ కూడా ఎమ్మెల్సీ కవిత చెప్తున్న మాటలు అయితే ఉన్నాయి. అయితే పూర్తి సాక్ష్యాధారాలతో సహా నా దగ్గర ఉన్నాయంటూ కూడా పర్వేష్ వర్మ చెప్తున్న పరిస్థితులు అయితే ఉన్నాయి. అయితే గత కొద్ది కాలంగా కూడా వీరిద్దరి మధ్యలో కూడా సత్సంబంధాలు రేగుతున్నాయి. మొత్తంగా ఒక ఢిల్లీకి సంబంధించినటువంటి సీఎం కేజ్రీవాల్ కావచ్చు, అదేవిధంగా డిప్యూటీ సీఎం ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి, అదేవిధంగా వివిధ శాఖలకు సంబంధించినటువంటి నేతలతో ఢిల్లీలో సత్సంబంధాలు పెట్టుకోవడం, ఒక హైదరాబాద్ నుంచి ప్రైవేట్ విమానంలో ఢిల్లీకి చేరుకోవడం, అక్కడ ఒక ప్రముఖ
హోటల్లో కూడా వీళ్ళు బస చేయడము, అక్కడ డీల్స్ అన్నీ కూడా దాదాపుగా కూడా 150 కోట్ల ఒప్పందం చేకూర్చుకోవడము, అదేవిధంగా మనకు L1 లైసెన్స్ ఏదైతే లిక్కర్ మాఫియాకి సంబంధించి L1 లైసెన్స్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తితో సత్సంబంధాలు పెట్టుకోవడం, ఆ L1కి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే లిక్కర్కి సంబంధించినటువంటి L1 లైసెన్స్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తితోనే ఆ హోటల్ బుక్ చేయించడం, 6 నెలల సంబంధించి అంటే ఒక 6 నెలలకు సంబంధించినటువంటి బిల్స్ అన్నీ కూడా ఇటు పర్వేష్ వర్మ దగ్గర డైరెక్ట్గా కూడా నిన్న జరిగినటువంటి ఢిల్లీలోని బీజేపీ స్టేట్ పార్టీ ఆఫీస్లో ఆయన పెట్టినటువంటి మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ పూర్తి సాక్ష్యాధారాలను తీసుకురావడం జరిగింది. అయితే పూర్తిగా కూడా మరి దీనికి సంబంధించి మనకు పూర్తి డీటెయిల్స్ అందించేందుకు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ కృష్ణమూర్తి గారు అందుబాటులో ఉన్నారు. కృష్ణమూర్తి గారు, ఒకసారి మీరు దీనిపై ఒకసారి విశ్లేషించండి. ఇది ఎంతవరకు వాస్తవం? ఒకవైపు ఈడీ విచారణలు అనేది కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ఈడీ విచారణలు వేగవంతంగా వెళ్తున్నాయి, ఎంతో మంది నేతలు వెలుగులో చూస్తున్నారు. సో ఈ రోజు కేసీఆర్ కుటుంబానికి సంబంధించి ఎమ్మెల్సీ కవిత వెలుగులో చూసిందని చెప్పుకోవచ్చు. బీజేపీకి సంబంధించి పర్వేష్ వర్మ చేసినటువంటి సంచలన ఆరోపణలు నిజమంటారా? అసలు నిజంగానే వీళ్ళు సత్సంబంధాలు పెట్టుకొని ఉంటారా? అసలు మీ ఆలోచన ఏ విధంగా ఉంది? అసలు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఏంటి? ఒకవైపు మనం చూస్తున్నాం నిత్యం కూడా ఈడీ విచారణలో ఎంతో మంది వెలుగులోకి వస్తున్నారు, మా దగ్గర సాక్ష్యాధారాలు పూర్తిగా ఉన్నాయంటూ కూడా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. బీజేపీ ఎంపీ పర్వేష్ వర్మతో పాటుగా మాజీ ఎంపీ మహేందర్జీత్ సింగ్ కూడా మాట్లాడుతూ ఇవన్నీ మాటలు వెలుగులో తీసుకొస్తున్నారు. అయితే దీంట్లో ఎంతవరకు నిజం ఉందంటారు? కేసీఆర్ కుటుంబం ఇటు లిక్కర్ మాఫియాకి సంబంధించి లిక్కర్ లింక్లో ఉన్నారంటారా? రెండు కోణాలు మనం దీన్ని ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. రాజకీయంలో మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు పార్టీలు పరస్పరం విమర్శించుకోవడము అది సర్వసాధారణం. ఆరోపణలు ప్రత్యారోపణలు చేసుకోవడము, సవాళ్ళు ప్రతిసవాళ్ళు చేసుకోవడము అది రాజకీయాల్లో జరగడం నిత్యకృత్యం. అది అయితే మనం ఇప్పుడు ఒక్కటి ఆలోచన చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ వచ్చేటువంటి అలిగేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా సీరియస్ అలిగేషన్స్. తెలంగాణలో ఎప్పటి నుంచో మద్యం మాఫియా పనిచేస్తుంది అనేది ప్రతిపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. ఒక బీజేపీ కాదు, వామపక్ష పార్టీలు కానీ కాంగ్రెస్ కానీ మిగతా పార్టీలు, ఈ షర్మిలా పార్టీ అంటే తెలంగాణ వైసీపీ పార్టీ కూడా ఆరోపణలు చేస్తుంది దీనికి సంబంధించి. అయితే మనం ఇప్పుడు దీనికి ముఖ్యంగా ఏం ఆలోచన చేయాలంటే ఢిల్లీలో వచ్చినటువంటి ఆధారాలు, ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ఎంపీ పర్వేష్ శర్మ సేకరించిన ఆధారాలన్నీ కూడా ఈడీ దగ్గర ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈడీ అధికారులు కూడా మొన్న ఒక ప్రకటన కూడా చేశారు. లిక్కర్ మాఫియా వెలుగులోకి వచ్చింది, దానికి సంబంధించి ఆప్ ఎమ్మెల్యేలు అంటే ఢిల్లీ క్యాబినెట్కి చెందిన కొంతమంది మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు పాత్ర ఉంది. దీంట్లో 2-3 తెలంగాణ టీఆర్ఎస్ నేతల పాత్ర కూడా ఉంది అని వాళ్ళు ప్రకటించారు. అయితే ఈడీ దాని నిబంధన ప్రకారంగా ఈడీ కానీ సిబిఐ కానీ నిబంధనల ప్రకారంగా పూర్తి దర్యాప్తు అయ్యేంత వరకు కొన్ని సందర్భాల్లో పేర్లు ప్రకటించారు. కాకపోతే వ్యక్తులు విషయాలు చెప్తారు, ఎంతమంది ఏంది అని చెప్పగలరు కానీ పర్టికులర్ పేర్లు అనేది చెప్పాలి. అది దర్యాప్తు సంస్థలకు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పాటించాల్సినటువంటి ఒక దర్యాప్తు విధానం. అది ఆ విధానంలో వాళ్ళు ఆ రకంగా వ్యవహరించారు. అయితే ఇప్పుడు ఏదైతే ఢిల్లీలో ఎంపీ చేశారో, బీజేపీ ఎంపీ చేశారో, దానికి సంబంధించిన ఆధారాన్ని ఈడీ దగ్గర ఉన్నాయి. ఈడీ అన్నప్పుడు ఈడీ ఒక దర్యాప్తు కొంతకాలంగా ఈడీకి వస్తున్నటువంటి ఆధారాలు వాళ్ళు సేకరించిన సమాచారం ప్రకారంగా వాళ్ళు పూర్తి స్థాయిలో సమాచారం సేకరించి దాడులు జరిపి ఆధారాలు సేకరించాలని కేసు బుక్ చేశారని మనకు ఉన్నటువంటి ఇది. అయితే ఈ దర్యాప్తు సంస్థలు కేంద్ర ప్రభుత్వం పనిచేసి ఏ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నా ఆ ప్రభుత్వం మీద వచ్చే ఆరోపణలే. నిన్నటి వరకు కాంగ్రెస్ మీద ఆరోపణ చేశారు. ఇక్కడ సిఐడి కానీ పోలీసులుగా ఏది చేసినా కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఏ పార్టీ ఉంటే ఆ పార్టీకి అంటారు, అది సర్వసాధారణం. అయితే సేకరించినటువంటి ఆధారాలు ఈడీ దర్యాప్తు తర్వాత వచ్చినటువంటి దీంట్లో కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు ఈడీ సీజ్ చేస్తుంది. సీజ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఆధారం లేకుండా సీజ్ చేయరు. అయితే ఈడీ ఎప్పుడు కేసు బుక్ చేసినా కానీ అధికార పార్టీకి అనుకూలంగా అని మాట్లాడడం పొలిటికల్గా రాజకీయ నాయకులతో అది రాజకీయ కోణంలో జరుగుతున్నటువంటి ప్రక్రియ అది. అయితే ఇక్కడ విషయం మనం ఈ కుంభకోణానికి వస్తే, లిక్కర్ కుంభకోణానికి వస్తే కొంతకాలంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో కొంతమంది వ్యాపారాలు మాఫియాలతో చేతులు కలిపారు అనేది వస్తున్నటువంటి ఆరోపణలు. ల్యాండ్ మాఫియా అంటారు, లిక్కర్ మాఫియా అని గత కొంతకాలంగా జరుగుతుంది. ఇక్కడ వచ్చేదేంటి, ల్యాండ్ మాఫియా, లిక్కర్ మాఫియా అనేదే రెండు గత కొంతకాలంగా జరుగుతున్నటువంటి అటు కాంగ్రెస్ కానీ బీజేపీ కానీ ఆరోపణలు చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కవిత మీద వచ్చింది, ఎమ్మెల్సీ కవిత అని ఒక పేరు వస్తుంది బయట. అయితే ఎమ్మెల్సీ కవితకు సంబంధించినటువంటి ఆమె వ్యక్తిగత కార్యదర్శి కూడా ఒకరు ఢిల్లీలో కూర్చుండి అదే ఒబెరాయ్ హోటల్లో ఈ లిక్కర్ మాఫియాలో ఆయన పార్టిసిపేట్ చేశాడు, ఆయన భాగస్వాములు అయ్యారనేది వస్తున్నది. అది ఎంతవరకు అనేది మనం కూడా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఒక ఎమ్మెల్యే, టీఆర్ఎస్ చెందిన ఒక ఎమ్మెల్యే బావమరిది గారు
ఈ లిక్కర్ మాఫియాకు మొత్తం మీద బ్యాక్ సపోర్టు ఆయన ద్వారానే కవిత మొత్తం ఈ వ్యవహారంలో ఎంట్రీ అయ్యి తనకు సంబంధించినటువంటి లావాదేవీల గురించి అక్కడ చర్చించారనేది ఒక సమాచారం. పత్రికలో వస్తున్నటువంటిది, ఈడీ వర్గాలు చెప్పినటువంటిది, దర్యాప్తు సంస్థలను సేకరించినటువంటి అంశాల ప్రకారంగా వస్తున్నాయి. అయితే దీని పూర్తి సమాచారం ఇప్పటికిప్పుడు చెప్పడం అనేది కష్టం. మనం ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి మనం ఒక కంక్లూజన్కు రావడం అనేది కష్టం. దర్యాప్తు సంస్థలు పూర్తి స్థాయిలో చేసిన తర్వాత వాళ్ళు సేకరించిన అంశాలేంటి, వాళ్ళు ఏ రకంగా సేకరించారు, ఏ కోణం దర్యాప్తు చేశారు, వాళ్ళు దర్యాప్తు సంఘం వాళ్ళకి వచ్చినటువంటి ఆధారం ఏంది, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి వివరాలు ఏంటిది అనేది పూర్తిగా వెల్లడించి అప్పుడు ఒక కేసు చేసి దాన్ని కంక్లూజన్ చేస్తారు. కంక్లూజన్ మనం పూర్తిగా చెప్పగలం. అయితే ఇప్పటికిప్పుడు ఇది ఒక తెలంగాణ ఢిల్లీకి ప్రభుత్వాలకు సంబంధించి కాదు, దేశవ్యాప్తంగా ఈ లిక్కర్ వ్యవహారం అనేది సంచలనంగా మారింది, దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. రాజకీయ కోణంలో విపరీతంగా చర్చ జరుగుతున్నాయి దీని విషయంలో. అంటే కృష్ణమూర్తి గారు మనం చూసుకోవచ్చు, ఇటు ఎమ్మెల్సీ కవిత అంటే పర్వేష్ వర్మ, ఎంపీ పర్వేష్ వర్మ ఇచ్చినటువంటి ఆరోపణలతో కావచ్చు, సాక్ష్యాధారాలు నా దగ్గర పూర్తి స్థాయి సాక్ష్యాధారాలు ఉన్నాయి, కేసీఆర్ కుటుంబంలో నుంచి ఒక వ్యక్తి అని చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు అఫీషియల్గా కూడా ఆయన ఒక వ్యక్తి అని చెప్పారు, బట్ ఆయన ఎక్కడ కూడా ఎమ్మెల్సీ కవిత అనే పేరును మాత్రం ఎక్కడ సంబోధించలేదు. కానీ ఎందుకు కవిత ఆరోపించినట్టుగా కవిత అంతగా కానీ కవితే బయటికి వచ్చి చెప్పడము, నాపై వచ్చినటువంటి ఏదైతే ఆరోపణలన్నీ కూడా ఇదంతా కూడా అబద్ధము, కేవలం కేసీఆర్ని గద్దెదించేలా చేసేటువంటి ప్రయత్నాలు బీజేపీ చేస్తుంది, ఇవన్నీ బీజేపీ కుట్రపూరితంగానే చేస్తుందంటూ కూడా ఆమె మీడియా సమావేశంలో ఇప్పుడు మాట్లాడారు. అయితే ఎంపీ కార్యాలయంలో పెట్టినటువంటి పర్వేష్ శర్మ ఆయన మాట్లాడారు. తెలంగాణకు సంబంధించిన సీఎం కేసీఆర్ కుటుంబీకులు మాత్రం చెప్పింది వాస్తవం. అయితే ఆ తర్వాత ఢిల్లీకి చెందిన మాజీ బీజేపీకి చెందిన నేత మాజీ ఎమ్మెల్యే ఆయన టీవీ ఛానల్ ఫేస్ టు ఫేస్ వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడుతూ ఆ కవిత గారి పేరు తీసుకొచ్చారు, స్పష్టంగా చెప్పారు. సీఎం కేసీఆర్ కూతురు కవిత అని స్పష్టంగా చెప్పారు. ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో చాలా హల్చల్ చేస్తుంది. కాబట్టి వారు స్పందించారు. ఒక బాధ్యత గల ప్రజాప్రతినిధి కాబట్టి అది మాట్లాడడం తప్పలేదు. దానికి సంబంధించిన చర్యలు చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటారని చెప్పారు, తీసుకోవచ్చు. అయితే చట్టపరమైన చర్యలు ఎంతవరకు తీసుకుంటారు, ఎంతవరకు చెప్పడం వేరు, కార్యరూపంలో తీసుకురావడం వేరు. మా ఢిల్లీ కోర్టులో వీళ్ళు పిటిషన్ వేసి సంబంధిత చేసిన ఆరోపణలు ఎమ్మెల్యేగా, ఎంపీగా, లేకపోతే ఇంకెవరికి అధికారులకు ఎవరికి ఇస్తారు, ఆ నోటీస్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే దానికి సంబంధించిన ఒక శాంక్షన్ వస్తుంది, దానికి సంబంధించిన చట్టబద్ధత వస్తుంది. మనం కూడా విస్తృతంగా చర్చించుకునేందుకు అవకాశాలు ఏర్పడతాయి. ఇటు ఏదైతే వస్తున్నటువంటి ఆరోపణలు కావచ్చు, ఎమ్మెల్సీ అంటే కేసీఆర్ కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి వస్తున్నటువంటి లిక్కర్ మాఫియాకి సంబంధించినటువంటి ఆరోపణలలో అసలు అవాస్తవాలెంత, వాస్తవాలెంత? అయితే ఇటు బెంగాల్కి సంబంధించి కూడా ఇదే పరిస్థితులు ఉన్నాయి, అదేవిధంగా పంజాబ్లో కూడా ఇదే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అంటే ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా ఇంతకుముందు కృష్ణమూర్తి గారు చెప్పిన విధంగానే ఇది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాదు, దేశవ్యాప్తంగా కూడా కొనసాగుతున్నటువంటి వ్యవస్థ. ఈడీ విచారణలు కొనసాగుతున్నాయి. ల్యాండ్ మాఫియా కావచ్చు, లిక్కర్ మాఫియా అనేది నిత్యం కొనసాగేటువంటి అంశం. ప్రధానంగా చూసుకుంటే ఈరోజు తెలంగాణ వైపు మరలింది అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇటు బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి ఎంపీ పర్వేష్ వర్మ చెప్పినటువంటి పరిస్థితుల మేరకు ఆయన సాక్ష్యాధారాలు ఉన్నాయి. గత ఏదైతే ఉభయ సంబంధించినటువంటి ఒక హోటల్కి సంబంధించి ఆ హోటల్లో గత 6 నెలల నుంచి లిక్కర్ L1 లైసెన్స్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తితో సత్సంబంధాలు పెట్టుకోవడం, ఒక ప్రత్యేక విమానంలో రావడం, ఇదంతా కూడా కొంత ఆసక్తి రేపుతున్న పరిస్థితులు కనబడుతున్నాయి. అయితే ఈడీ విచారణలో మరి అసలు వాస్తవాలు ఏంటి, జరిగినటువంటి అవాస్తవాలు ఏంటి అన్నటువంటి విషయాలు అయితే వెలుగులోకి వచ్చేటువంటి అవకాశాలు అయితే కనబడుతున్నాయి. సో ఇక దీనికి సంబంధించి మరింత సమాచారం అందించేందుకు మా ప్రతినిధి హరికృష్ణ అందుబాటులో ఉన్నారు. హరికృష్ణ, అసలు పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి? ఇప్పుడు పర్వేష్ వర్మ చెప్పినటువంటి విధంగా సంచలన ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. ఒక రకంగా చూడాలి అని అంటే ఈ లిక్కర్ మాఫియాకి సంబంధించి లిక్కర్ లోపల కూడా ఇటు ఎమ్మెల్సీ కవిత ఉన్నట్టుగా సమాచారం అయితే అందుతుంది. మరి అది ఎంతవరకు నిజము? ఢిల్లీలో నిన్న జరిగినటువంటి సమావేశాలలో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. ఈ ఈడీ విచారణలో ఇటు కేసీఆర్ కుటుంబానికి సంబంధించి కూడా ఒక పేరు రావడం కొంత ఆసక్తి రేపుతుంది అని చెప్పుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి సమాచారం ఏంటి? ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ పాలసీ వెనకాల కూడా ఇటు తెలంగాణ రాష్ట్ర సీఎం కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నట్లు కూడా పెద్ద మొత్తంలో ఆరోపణలు వస్తున్న పరిస్థితి మాత్రం నెలకొంది. అయితే ఢిల్లీలోనే
ఉబరాం హోటల్లో కూడా ఒక సూట్ రూమ్ ని బుక్ చేసి కూడా ఈ తతంగం అంతా డీల్ సంబంధించి కూడా ఇదంతా అక్కడ ఢిల్లీలో ఉబెరా హోటల్లో ఇదంతా డీల్ కుదిరినట్టు కూడా తెలుస్తుంది. అయితే ముఖ్యంగా తెలంగాణకు సంబంధించిన లిక్కర్ డాన్ మాఫియాకు సంబంధించిన ఒక వ్యక్తి ఒక డీల్ ను కుదిరించినట్లు కూడా తెలుస్తుంది. ఆ వ్యక్తి లైసెన్స్ పొంది ఉన్న నేపథ్యంలో కూడా ఇటు ప్రత్యేకంగా ఇటు కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులకు ఒక ప్రైవేటు ప్రత్యేక విమానాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసి కూడా ఢిల్లీకి తీసుకొచ్చిన పరిస్థితి ఉంది. అయితే ఢిల్లీలో ఉన్న ఒబెరా హోటల్లో కూడా ఇటు డిప్యూటీ సీఎం మనీష్ సిసోడియాతో పాటు ఇటు ఎక్సైజ్ శాఖ కమిషనరు ఎక్సైజ్ శాఖ అధికారులు కూడా ఇటు కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులతో కూడా ఇటు డీల్ కుదిర్చినట్టు కూడా తెలుస్తా ఉంది. మొత్తంగా కూడా ఇప్పటికే ఇటు ఢిల్లీకి సంబంధించిన ఇటు ఎంపీలు ఇటు బీజేపీ నేతలు కూడా ఆరోపణలు చేస్తున్న పరిస్థితి మాత్రం కనబడుతుంది. అయితే ఈ లిక్కర్ స్కామ్ వెనకాల కూడా ఇటు సీఎం కేసీఆర్ కు సంబంధించి కూడా కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నట్టు కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆరోపణలు చేస్తున్నారు బీజేపీ నేతలు. అయితే ముఖ్యంగా ఇటు ఈ లిక్కర్ స్కామ్ పాలసీ వెనకాల కూడా దాదాపుగా ఒక డీల్ కుదిర్చేందుకు కూడా ఇటు తెలంగాణకు సంబంధించిన ఒక లిక్కర్ డాను ఇదంతా డీల్ చేసినట్లు కూడా తెలుస్తుంది. అయితే ముందుగా ఇటు లిక్కర్ స్కామ్ సంబంధించి కూడా ముందుగా ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ లో కూడా దాదాపుగా ఇటు డిప్యూటీ సీఎం మనీష్ సిసోడియాకు కూడా దాదాపుగా 150 కోట్లు కూడా ఇటు నిధులు డబ్బులు ఇచ్చినట్లు కూడా తెలుస్తా ఉంది. అయితే మొత్తంగా కూడా దీనికి సిసోడియాకు ఇటు కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులకు కూడా సంబంధాలు ఉన్నట్లు కూడా ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. అయితే సిసోడియాతో పాటు ఇటు కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఈ ఉబెరా హోటల్లో ఇటు ఎక్సైజ్ శాఖ అధికారులు ఇటు సిసోడియాతో పాటు ఇటు కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఇటు డీల్ కూర్చున్నట్టు కూడా తెలుస్తుంది. గత కొద్ది రోజుల నుండి కూడా ఇటు ఢిల్లీలో ఉన్న ఒబెరా హోటల్లో కూడా ఇటు సూట్ రూమ్ బుక్ చేశారు. తెలంగాణకు సంబంధించిన లిక్కర్ డాన్ అంటూ కూడా ఆరోపణలు వస్తున్న పరిస్థితి మాత్రం నెలకొంది. అయితే మొత్తంగా కూడా ఈ యొక్క లిక్కర్ స్కామ్ ప్యానల్ సంబంధించి కూడా ఇటు ఢిల్లీ ఇటు బెంగాల్ ఇటు రాష్ట్రాలలో కూడా ఈ లిక్కర్ స్కామ్ ఉన్నట్లు కూడా తెలుస్తుంది. అయితే మొత్తంగా కూడా దీనికి సంబంధించి కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఒక చర్చ కొనసాగుతుంది. అయితే ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ సంబంధించి కూడా 150 కోట్లు నిధులు పెట్టినట్లు కూడా ఇప్పటికే ఇటు బీజేపీ పార్టీకి సంబంధించిన నేతలు కూడా ఆరోపణ చేస్తున్న పరిస్థితి ఉన్న నేపథ్యంలో కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ యొక్క లిక్కర్ స్కామ్ సంబంధించి కూడా భారీగా ఒక చర్చ కొనసాగుతుంది. ఇంకా ఈ యొక్క స్కామ్ కు సంబంధించి కూడా ఎన్ని కోట్లు పెట్టారు, ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది మాత్రం ఇంకా వివరాలు తెలియాల్సి మాత్రం ఉంది. అయితే ఇప్పటికే ఇటు బీజేపీకి సంబంధించిన నేతలు మాత్రం ఇప్పటికే ఇటు మీడియా సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసి కూడా ఇటు లిక్కర్ స్కామ్ కు సంబంధించి కూడా ఇటు సీఎం కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నట్లు కూడా పెద్ద మొత్తంలో ఆరోపణలు చేస్తున్న పరిస్థితి ఉన్న నేపథ్యంలో కూడా ఇప్పటికే ఇటు ఎంపీ కవిత కూడా ఇటు ఢిల్లీలో మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఇదంతా కావాలని బీజేపీ నేతలు నా మీద బురద జల్లే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. అసలు సిసోడియాకు నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు, ఇటు లిక్కర్ స్కామ్ సంబంధించి కూడా ఎలాంటి డబ్బులు కూడా నేను యొక్క లిక్కర్ స్కామ్ లో పెట్టలేదంటూ కూడా కవిత కప్పిపుచ్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్న పరిస్థితి మాత్రం కనబడుతుంది. ముఖ్యంగా ఇటు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఎవరి నుండి విన్నా కూడా ఇటు లిక్కర్ స్కామ్ సంబంధించి కూడా ఇటు కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నట్లు కూడా ఆరోపణలు వస్తున్న నేపథ్యంలో కూడా ఇదంతా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా చర్చ కొనసాగుతుంది. ఇప్పటికే ఇటు ఈడీ సోదాలు కూడా ముమ్మరం చేశారు. ఇంకా ఈ యొక్క లిక్కర్ స్కామ్ ప్యాలెస్ కి సంబంధించి కూడా ఎవరెవరు ఉన్నారు, ఎవరెవరు ఇందులో పార్టిసిపేట్ అయ్యారు, ఎవరెవరు ఇటు డిప్యూటీ సీఎం తో ఎవరెవరు ఈ యొక్క డీల్ కుదుర్చుకున్నారని అనే విషయాల మీద మాత్రం ఆరాధిస్తున్న పరిస్థితి మాత్రం కనబడుతుంది. అయితే ముఖ్యంగా మనకు ఒబెరా హోటల్లో ఇటు మనీష్ సిసోడియాతో ఇటు కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నారా లేదా, అసలు ఒబెరా హోటల్లో వీరితో చర్చలు జరిపారా లేదా, అసలు ఈ డీల్ కు వీరికి సంబంధం ఉన్నదా లేదా, ఈ 150 కోట్లకు సంబంధించి కూడా అసలు కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులు పెట్టారా లేదా అనేది మాత్రం పూర్తిగా వివరాలు మాత్రం తెలియాల్సి ఉంది అని కూడా చెప్పవచ్చు. అయితే మొత్తంగా కూడా ఇటు బీజేపీకి సంబంధించిన ఢిల్లీలో ఉన్న బీజేపీ ఎంపీలు కావచ్చు, ఇటు నేతలు కూడా పెద్ద మొత్తంలో కూడా ఆస్తున్నారు. ఈ లిక్కర్ స్కామ్ పాలసీ వెనకాల కూడా ఇటు కుటుంబ సభ్యుల హస్తం ఉంది. ఇటు కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఏదైతే మనీష్ సిసోడియాతో కూడా ఇటు చర్చ జరిపారో ఆ ఒబెరా హోటల్లోనే ఇటు తెలంగాణకు సంబంధించిన వ్యక్తి వీరి మధ్య డీల్ కుదిర్చారు. ఆ వ్యక్తి లైసెన్స్ పొంది ఉన్న నేపథ్యంలో కూడా ఆ వ్యక్తి ధరనే ఇటు 150 కోట్లు కూడా ఇచ్చినట్లు కూడా తెలుస్తుంది. అదే తెలంగాణకు సంబంధించిన ఈ లిక్కర్ డానే ఇటు కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులకు కూడా ప్రత్యేక విమానాలను ఏర్పాటు చేసి కూడా ఢిల్లీకి రప్పించారన్న ఆరోపణలు మాత్రం పెద్ద ఎత్తున వస్తున్న నేపథ్యంలో కూడా ఇటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మాత్రం ఈ యొక్క చర్చ కొనసాగుతుందని చెప్పవచ్చు. ప్రణయ్ కృష్ణ, 150 కోట్ల ఒప్పందం జరిగింది అనేది కూడా పేపర్ స్టేట్మెంట్ వస్తుంది. మీరు అన్నట్టుగా కూడా ఒబెరాయ్ హోటల్లో
ప్రముఖ సూట్ రూమ్ కూడా బుక్ చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఒక ప్రత్యేక విమానంలో కూడా వెళ్ళి వీళ్ళు సత్సంబంధాలు పెట్టుకున్నారు. లిక్కర్ మాఫియాకి సంబంధించి ఏదైతే గుజరాత్లో కావచ్చు, పంజాబ్లో కావచ్చు, అదేవిధంగా మనం చూస్తున్నాం వెస్ట్ బెంగాల్లో కూడా ఇలాంటి చర్చ బయటికి వెలుగులోకి వచ్చింది. అయితే దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే ఎమ్మెల్సీ కవిత కేవలం కేసీఆర్ని గద్దె దించేందుకే బీజేపీ కుట్రపూరితంగా చేస్తున్నటువంటి వ్యాఖ్యలు అంటూ కూడా ఆమె కౌంటర్ ఇస్తుంది. అసలు నిజంగానే కేసీఆర్ కుటుంబానికి ఏదైతే లిక్కర్ మాఫియాకి సంబంధించి ఎటువంటి సత్సంబంధాలు ఇవ్వంటారు? అంటే ప్రణయ్ మొత్తంగా చూసుకున్నట్టయితే కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించిన ఒక వ్యక్తి మాత్రం ఢిల్లీలో ఉన్నారు. ఆ వ్యక్తితోని ఇటు తెలంగాణకు సంబంధించిన లిక్కర్ డాన్ కూడా వీరిద్దరు కూడా ఇటు డిప్యూటీ సీఎం ఇటు మనీష్ సిసోడియాతో చర్చలు జరిపారు. ఈ చర్చలకు సంబంధించి కూడా ఇటు కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులను కూడా ఢిల్లీకి రప్పించేందుకు ఇటు ఢిల్లీలో ఉన్న ఒబెరా హోటల్లో కూడా ఇటు సూట్ రూమ్ కూడా బుక్ చేసినట్టు కూడా ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. దీనికి సంబంధించి కూడా పెద్ద ఎత్తున కూడా ఇటు కొంత ఫోటోలు కూడా వైరల్ చేస్తున్న పరిస్థితి ఉన్న నేపథ్యంలో కూడా మొత్తంగా ఇటు ఏదైతే లైసెన్స్ పొందిన తెలంగాణకు సంబంధించిన లిక్కర్ డాన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ లిక్కర్ డాన్ ఆధ్వర్యంలో కూడా ఇటు చర్చలు జరిపారు. ఇటు ఎక్సైజ్ కమిషనర్ తో పాటు ఇటు ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి ఇటు డిప్యూటీ సీఎం గా ఉన్న ఇటు మనీష్ సిసోడియాతో కూడా చర్చలు జరిపిన అనంతరం మాత్రం ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ కింద 150 కోట్లు కూడా ఇచ్చినట్లు కూడా పెద్ద మొత్తంలో ఆరోపణలు వస్తున్న నేపథ్యం కూడా ఉంది. అయితే మొత్తంగా కూడా వాస్తవానికి ఇటు సిసోడియాతో ఇటు కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులు సమావేశం నిర్వహించారా లేదా అసలు సిసోడియాతో చర్చలు జరిపారా లేదా అసలు ఈ 150 కోట్ల నిధులు ఇచ్చింది అసలు కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులైనా లేదా అనేది మాత్రం ఆధారాలకు సంబంధించి కూడా పూర్తిగా ఆరాధిస్తున్న పరిస్థితి మాత్రం కనబడుతుంది. అయితే ముఖ్యంగా ఏదైతే తెలంగాణకు సంబంధించిన లిక్కర్ డాన్ ఇటు కేసీఆర్ కు అత్యంత సన్నిహితులుగా ఉంటున్న ఢిల్లీలో ఉంటున్న ఒక వ్యక్తి ఇదంతా డీల్ కుదిర్చినట్టు కూడా ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. అయితే ఈ నేపథ్యంలో ప్రత్యేక విమానం కూడా ఏర్పాటు చేసి కూడా ఢిల్లీకి రప్పించినట్లు కూడా పెద్ద మొత్తంలో ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. అయితే ఇప్పటికే ఈ పాలసీ సంబంధించి కూడా ఢిల్లీ బెంగాల్ సంబంధించి కూడా ఇదే పాలసీ వర్తిస్తున్నట్టు కూడా ఆరోపణలు వస్తున్న నేపథ్యంలో కూడా దీని వెనకాల పెద్ద మొత్తంలో కేసుకున్నట్లు కూడా ఆరోపణలు వస్తున్న పరిస్థితి మాత్రం కనబడుతుంది. ప్రణయ్, హరికృష్ణ, ఢిల్లీకి సంబంధించినటువంటి డిప్యూటీ సీఎం కావచ్చు, సీఎం కేజ్రీవాల్తో పాటుగా ఢిల్లీకి సంబంధించి ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి, అదేవిధంగా ఎక్సైజ్ శాఖకు సంబంధించినటువంటి అధికారులు కూడా ఈ 150 కోట్ల డీలింగ్లో ఉన్నట్టుగా సమాచారం అందుతుంది. దాంతో పాటుగా కూడా గత 6 నెలల నుంచి కూడా కేసీఆర్ అంటే వలసలుగా కేసీఆర్ కావచ్చు, కేటీఆర్ కావచ్చు, కవిత కావచ్చు, అంటే వాళ్ళు పెట్టిన ప్రత్యేక విమానం పర్సనల్ విమానంతో కాకుండా డైరెక్ట్గా అఫీషియల్గా కూడా చాలాసార్లు కూడా ఇటు కేజ్రీవాల్తో భేటీ అయ్యారు. అదేవిధంగా ఢిల్లీ సంబంధించినటువంటి డిప్యూటీ సీఎంతో భేటీలు జరుగుతున్నాయి. అయితే ఈ నేపథ్యంలో మరి వీళ్ళ సత్సంబంధాలను మనం చూసినప్పటికీ క్లియర్గా కూడా వీళ్ళు చాలా సందర్భాలలో కూడా ఢిల్లీకి వెళ్తున్నారు. ఢిల్లీలో దాదాపుగా సీఎం కూడా 6 రోజులు 7 రోజులు గత 2 నెలల క్రితం కూడా ఒక 8 రోజుల పాటు కూడా ఢిల్లీలో పర్యటించారు. ఢిల్లీ పరిసర ప్రాంతాలలో కూడా చెక్కుల పంపిణీ ఆ కార్యక్రమాలు కావచ్చు, ఢిల్లీ రైతులకు సంబంధించిన విషయంలో కూడా పర్యటించినటువంటి అంటే అఫీషియల్గా పర్యటించారు. సో అన్అఫీషియల్గా ఎన్నిసార్లు వెళ్ళారు అనేది అది ఈడీ విచారణలో తేలుతుంది. ఓకే, చెప్పొచ్చు. అంటే నిజంగా కూడా వీళ్ళు అఫీషియల్గా వెళ్ళినటువంటి దాంట్లో సో వీళ్ళకు సత్సంబంధాలు పెట్టుకున్నారంటారా? దాంతో పాటుగా ఇటు ఢిల్లీ సీఎంతో పాటుగా ఢిల్లీ డిప్యూటీ సీఎం కూడా ఉన్నారు అంటూ కూడా విమర్శలు వస్తున్నాయి. అంటే ఇది ఎంతవరకు నిజం ఉంటారు, ఎంతవరకు నిజం ఉంటుంటారు ఇందులో? ప్రణయ్, అయితే పూర్తిగా ఇటు ఢిల్లీకి సంబంధించిన ఇటు ఎంపీలు కావచ్చు, ఇటు బీజేపీ నేతలు మాట్లాడుతున్న మాటలు చూస్తే మాత్రం మనం తప్పనిసరిగా పక్కాగా ఇటు అఫీషియల్ సంబంధించి కూడా ఇటు ఢిల్లీ వచ్చినట్టు కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అది ఎందుకంటే ఇటు ఇప్పటికే ఇటు ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రితో పాటు ఇటు ఉప ముఖ్యమంత్రి మనీష్ సిసోడియాతో పాటు కూడా ఇటు ఎక్సైజ్ కమిషనర్ కూడా ఇటు చర్చలు జరిపినట్టు కూడా తెలుస్తుంది. ఈ చర్చలకు సంబంధించి కూడా ఇటు ఒక తెలంగాణకు సంబంధించిన వ్యక్తి ఒక ప్రత్యేక విమానాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఆ విమానంలో కూడా ఇటు కేసీఆర్ కు సంబంధించిన కుటుంబ సభ్యులు వచ్చినట్లు కూడా ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. అయితే ముఖ్యంగా మనం చూసుకున్నట్టయితే గత కొద్ది రోజుల నుండి కూడా ఢిల్లీ పర్యటనలకు సంబంధించి కూడా వరుసగా పర్యటనలు చేస్తున్నారు. ఇటు సీఎం కేసీఆర్ కావచ్చు, ఇటు ఎంపీ కవిత కూడా చాలా సార్లు కూడా ఇటు ఢిల్లీకి వచ్చిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అయితే పర్సనల్ పనుల మీద వచ్చారా లేదా ఇటు ఢిల్లీ డిప్యూటీ సీఎం ఇటు మనీష్ సిసోడియాతో సంప్రదింపులు చేయడానికి ఇటు డీల్ కుదుర్చుకోవడానికే వచ్చారా అనేది మొత్తంలో మాత్రం ఇటు ఈడీ సోదాలకు సంబంధించి కూడా సమాచారాన్ని కూడా ఆరాధిస్తున్న పరిస్థితి మొత్తం కనబడుతుంది. అయితే మొత్తంగా ఇటు బీజేపీ నేతలు మాత్రం ఢిల్లీకి పలుసార్లు వచ్చిన నేపథ్యంలో కూడా ఇటు సీఎం కేసీఆర్ కు ఇటు ఎంపీ కవిత కూడా ఇటు ఢిల్లీ పర్యటనకు సంబంధించి కూడా కొద్ది రోజుల నుండి కూడా ఢిల్లీకి వస్తున్న నేపథ్యంలో కూడా వాస్తవానికి ఇటు డిప్యూటీ సీఎం కును ఇటు ఎక్సైజ్ శాఖ కమిషనర్ కు సంబంధించి కూడా వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఒప్పందాలు ఉన్నాయి. ఉబెరా హోటల్లో కూడా ఇదంతా డీల్ కుదుర్చుకున్నారు. అందుకే ఇటు ఢిల్లీకి వస్తున్నారంటూ కూడా
పెద్ద మొత్తంలో ఆరోపణలు వస్తున్న పరిస్థితి మాత్రం కనబడుతుంది. అయితే వాస్తవానికి ఇటు ఢిల్లీలో మాత్రం ఒబేరా హోటల్లో వాస్తవానికి ఇటు సిసోడియాతో ఇటు కుటుంబ సభ్యులు కలిసారా లేదా, దీనిలో ఎవరెవరు ఉన్నారనేది మాత్రం వీడియో సోదాలో మాత్రం తెలియాల్సి ఉంది ప్రణయ్. అంటే మీరు అన్నది కూడా మనం చూస్తున్నాము. అంటే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇస్తున్నటువంటి పథకాలు కావచ్చు, స్కీమ్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఈ ఒప్పందాల ద్వారా బయటకు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఈడీ విచారణ అనేది కొంత ఆసక్తి రేపుతున్న పరిస్థితులు కనబడుతున్నాయి. ఒక రకంగా చెప్పాలి ఏంటంటే వీళ్ళు పెట్టుకున్నటువంటి ఢిల్లీ సత్సంబంధాలు కావచ్చు, ఇటు ఇదే అంశాలు చూస్తే మనం ఇటు పంజాబ్లో కూడా ఇదే తరహాలో కొనసాగుతుంది, వెస్ట్ బెంగాల్లో కూడా ఇదే తరహాలో కొనసాగుతుంది. ఇప్పుడు కవితపై కూడా ఒక ఆరోపణ వచ్చింది. అయితే కవితపైకి సంబంధించి కేవలం ఇది కేసీఆర్ కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి ఒక వ్యక్తికి సంబంధించినటువంటి విషయం కాదు. కుటుంబం అంతా కూడా ఈ ఏదైతే లిక్కర్ మాఫియాలో ఉన్నారంటూ కూడా ఢిల్లీకి సంబంధించినటువంటి ఎంపీ పర్వేష్ వర్మ చెప్తున్న పరిస్థితులు ఉన్నాయి. సో దీంట్లో కీలకంగా మనం చూసుకుంటే అంటే కేసీఆర్ హస్తం ఉంది అంటారా, లేదు ఒక ఎమ్మెల్యేసీగా ఉన్నటువంటి కవిత మాత్రమే ఈ ఒప్పందానికి అంటే ఈ ఒప్పందంలో ఉండుంటారా, కేవలం ఇది విమర్శే అంటారా, లేకపోతే దీంట్లో ఉండి ఉంటారా అనేది ఏమైనా తెలుస్తుందా? ప్రణయ్, ముఖ్యంగా మనం చూసుకున్నట్టయితే ఏదైతే కేసీఆర్ ను గద్ద దింపేందుకే బీజేపీ పార్టీకి సంబంధించిన నేతలు ఈ విధమైన ఆరోపణలు చేస్తున్నారంటూ కూడా ఇప్పటికే ఇటు ఎంపీ కవిత ఢిల్లీలో కూడా మీడియా మమ్మల్ని కావాలని చెప్పేసి ఈ యొక్క ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ పాలసీలో మాత్రం ఇరికేయడానికి బీజేపీ నేతలు పందాంగం చేశారు. ఇటు కేసీఆర్ ను దెబ్బ కొట్టేందుకే ఈ విధంగా ఆరోపణలు చేస్తున్నారంటూ కూడా ఘాటుగా ఎంపీ కవిత కూడా విమర్శించారు. వాస్తవానికి అసలు ఆ లిక్కర్ స్కామ్ కు సంబంధించి కూడా నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. నేను ఇప్పటికీ ఎవరిని కూడా ఇటు సిసోడియా కావచ్చు, ఇటు ముఖ్యమంత్రిని కూడా ఎవరిని కూడా నేను కలిసిన పరిస్థితి లేదు. బీజేపీ నాయకులు కావాలని చెప్పేసి మా మీద ఆరోపణలు చేస్తున్నారు అంటూ కూడా ఇటు ఎంపీ కవిత మాట్లాడుతున్న పరిస్థితి మాత్రం కనబడుతుంది. అయితే మొత్తంగా కూడా ఇటు ఈడీ సోదాలకు సంబంధించి కూడా వాస్తవాలు ఏంటనేది మాత్రం ఇటు ఈడీ సోదాలకు సంబంధించి కూడా తెలుస్తుంది. అయితే మొత్తానికి ఇటు 150 తెలంగాణకు సంబంధించిన లిక్కర్ డాన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ లిక్కర్ డాన్ కు ఇటు కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులకు మధ్య సంబంధం ఏందనేది మాత్రం ఆరాధిస్తున్న పరిస్థితి మాత్రం కనబడుతుంది. అయితే మొత్తంగా ఇటు బీజేపీ నేతలు మాత్రం పూర్తిగా సీఎం కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులకు ఇటు లిక్కర్ స్కామ్ కు సంబంధించి కూడా పూర్తిగా డీల్ కుదిరింది కాబట్టి దీంట్లో 150 కోట్లు నిధులు పెట్టారంటూ కూడా ఇటు మాట్లాడుతున్న పరిస్థితి మాత్రం కనబడుతుంది. కావాలని బీజేపీ వాళ్ళు చేస్తున్నారని చెప్పేసి ఇటు ఎంపీ కవిత మాట్లాడుతుంటే బీజేపీ వాళ్ళు మాత్రం ఈ లిక్కర్ స్కామ్ వెనకాల మాత్రం కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నారంటూ కూడా పెద్ద మొత్తంలో ఆరోపణ చేస్తున్న పరిస్థితి మాత్రం కనబడుతుంది ప్రణయ్. థ్యాంక్ యూ హరికృష్ణ. అయితే మొత్తంగా కూడా మనం చూస్తున్నాము ఇటు ఢిల్లీ సీఎం కేజ్రీవాల్ కావచ్చు, అదేవిధంగా డిప్యూటీ సీఎం కావచ్చు, ఢిల్లీ కమిషనర్ ఎక్సైజ్ శాఖ కమిషనర్, ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రికి సంబంధించి గత కొద్ది రోజుల నుంచి కూడా ఒక 6 నెలల పాటు కూడా ఒక సత్సంబంధాలను మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అన్నటువంటి సమాచారం అందుతుంది. సో దీనికి సంబంధించి మరింత పూర్తి డీటెయిల్స్ ఇచ్చేందుకు కూడా మా బ్యూరో చీఫ్ మైపాల్ అందుబాటులో ఉన్నారు. మైపాల్ గారు, ఒకసారి మీరు చెప్పండి. మనం చూస్తున్నాము ఈరోజు అన్ని పేపర్లలో కూడా ఒక హాట్ టాపిక్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్ మనం చూస్తున్నాము. ఈరోజు ఎంపీ పర్వేష్ వర్మ చేసినటువంటి సంచలన ఆరోపణలకు సంబంధించి ఎమ్మెల్సీ కవిత కూడా దాన్ని విమర్శిస్తూ మాట్లాడారు. అంటే మాపై వస్తున్నటువంటివి అన్నీ కూడా కేవలం ఆరోపణలే, కేసీఆర్ని గద్దెదించేందుకు ఇదంతా కుట్రపూరితంగా చేస్తున్నారు అంటూ కూడా మాట్లాడుతున్న మాటలు కనబడుతున్నాయి. అయితే దీంట్లో అవాస్తవం ఏంటి, వాస్తవం ఏంటి? ఈడీ విచారణ వెలుగులోకి రావడంతో వీళ్ళలో భయం పుంజుకుంది అంటారా? గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రణయ్. అయితే ఇప్పటి వరకు కూడా మన డిబేట్లో చూస్తూనే ఉన్నాము. అంటే ఫస్ట్ మాట్లాడిన ఎవరైతే సీనియర్ న్యూస్ జర్నలిస్ట్ చెప్పినట్టు కృష్ణమూర్తి గారు చెప్పినట్టుగానే, అదేవిధంగా నల్గొండ వరంగల్ రిపోర్టర్ చెప్పినట్టుగా ప్రతి దగ్గర కూడా ఎక్కడ చూసినా కూడా ఇది అధికారం కోసమే పాటుగా అనుకొని మనకి చాలామంది అంటూ ఉంటారు. అయితే ముఖ్యంగా ఇలా చూసుకుంటే బీజేపీ తరఫున ఎవరైతే ఎంపీ నిన్న ఏదైతే వ్యాఖ్యలు చేయడం జరిగిందో ఆ వ్యాఖ్యల పాటు దానిపైన కూడా ఈరోజు కవిత కూడా స్పందించడం మనం క్లియర్ కట్గా చూసాం. అయితే దీంట్లో అనవసరంగా కేసీఆర్ ఫ్యామిలీని, అదేవిధంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీని బదలాం చేయడానికి ఇవన్నీ చేస్తున్నారంటూ కూడా ఇంతకుముందు కవిత కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే ఒక అధికారం కోసమే బీజేపీ చేస్తుందని కేసీఆర్ చెప్తున్న, అదే కవిత
చెప్తున్నా, ఇటు కేసీఆర్ ఫ్యామిలీని మాత్రం బ్లేమ్ చేయడానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నట్లు కవిత చెప్తుంది. కానీ ఇక్కడ లిక్కర్కి సంబంధించి చూసుకుంటే లిక్కర్ మాఫియాతో 150 కోట్ల ఒక భారీ మొత్తంలో మాఫియా పరంగా ఒక స్కామ్ జరిగిందంటూ కూడా ఆయన నిన్న చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే ఇటు కవిత మాత్రం నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని, అనవసరంగా నా పేరు తీసి నన్ను బదలాం చేస్తున్నారని, అనవసరంగా టీఆర్ఎస్కి సంబంధించి అదే కేసీఆర్ ఫ్యామిలీని కూడా బ్లేమ్ చేస్తున్నారంటూ కూడా తను మాట్లాడడం మనం చూసాం. అంటే ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే పరిస్థితులు మనం చెప్పొచ్చు క్లియర్ కట్గా అక్కడ అధికారం కోసం పాటుపడుతున్నారా బీజేపీ అన్నట్టుగా కవిత చెప్తున్నా కూడా ఇక్కడ చూసుకుంటే ఒక పక్క బీజేపీ నుండి కూడా అంటే ఎన్నడలేని విధంగా ఇప్పటివరకు కూడా ఇక్కడ నిన్న జరిగిన సభ కూడా చూసుకోవచ్చు. నిన్న సభలో కూడా విజయవంతంగా ఆ సభ జరిగింది. కానీ ఒక దిక్కు సభ జరుగుతూ తెలంగాణలో ఇంత హాట్గా మారినటువంటి బీజేపీకి అక్కడ నుండి ఇలా రావడం కూడా చాలా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి గమనార్థంగా మనం చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ జరుగుతున్న పరిణామాలు మనం చూస్తూ ఉంటే అసలు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి అసలు ఏం జరుగుతుంది అనేది ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు. ఎందుకంటే ఒక పక్క ఈడీ నుంచి విచారణ జరగడం, అదేవిధంగా తెలంగాణకి సంబంధించి కూడా ఆ ఈడీ ఆఫీస్ని అంటే ఒక ఆఫీస్ కాకుండా ఇంకో ఆఫీస్ పెట్టడం, ఇవన్నీ చూస్తుంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ పైన మాత్రం అంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్న నాయకుల పైన అదేవిధంగా అందరిపైన కూడా ఒక నిఘా మాత్రం కేంద్రం పెట్టిందని మనం చెప్పాలి. అంటే ఇందులో ఎంత వాస్తవం ఉందనేది మనం తెలియాలి అంటే కొన్ని రోజులు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఎంతైనా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒక లిక్కర్ మాఫియాతో సంబంధించిన ఒక వ్యక్తితో ఈ డీల్ అంతా చేస్తారు, ఒక ప్రత్యేక విమానంలో వచ్చారంటూ కూడా ఇంతకుముందు మన కృష్ణమూర్తి గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే అసలు పరిస్థితులు ఎక్కడి వరకు వెళ్తున్నాయి, ఎలా వెళ్తున్నాయి అని మాత్రం మనం చెప్పలేని పరిస్థితులు కనబడుతున్నాయి. ఎందుకంటే 150 కోట్ల భారీ స్కామ్ని వీళ్ళు చేశారు, ఒక హోటల్లో ఉండి చేశారంటూ ఆయన నిన్న పరమేష్ గారు చెప్పడం. అదంటే ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే అసలు ఎవరికి కూడా ఏం అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో మనకు ఉన్నాయని చెప్పాలి. ఎందుకంటే అందులో కవిత పేరు వెళ్ళడం, అదేవిధంగా కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ ఉంది చెప్పడం, ఇవన్నీ చూస్తుంటే కూడా ప్రణయ్ ఇప్పుడున్న పొజిషన్లో మాత్రం ఇక్కడ లిక్కర్కి సంబంధించిన మాఫియా మాత్రం అంటే ఒక సైడ్ భూకి సంబంధించిన వాళ్ళు మాఫియా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నారంటూ కొన్ని బలంగా వినిపిస్తున్న పేర్లలో మళ్ళీ ఇప్పుడు కొత్తగా ఈ లిక్కర్ల గురించి రావడం, అంటే ఇవన్నీ చూస్తుంటే మాత్రం ఇటు టీఆర్ఎస్ పార్టీ పరిస్థితులు ఘోరంగా తయారవుతున్నాయని మాత్రం క్లియర్ కట్గా చెప్పుకోవచ్చు ప్రణయ్. అంటే మైపాల్ మనం చూస్తున్నాము గత కొద్ది రోజుల నుంచి కూడా బీజేపీ కొంత తెలంగాణలో పుంజుకుంటున్న నేపథ్యంలో బీజేపీ రానున్నటువంటి రోజుల్లో కూడా అధికారికంగా కొంత అంటే దేశవ్యాప్తంగా కూడా సంచలనం రేపాలి, బీజేపీని అధికారంలో తీసుకురావాలి అన్నటువంటి యత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి. అయితే మొన్నటి వరకు కూడా ఈడీ విచారణకు సంబంధించి కాంగ్రెస్లో ఇటు సోనియా గాంధీ కావచ్చు, రాహుల్ గాంధీ కావచ్చు, నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులో వీళ్ళ విచారణ అనేది కొనసాగింది. సో అదే తరహాలో ఈరోజు కేసీఆర్ కుటుంబానికి సంబంధించి కూడా ఒక 150 కోట్లకు సంబంధించినటువంటి ఒక ఒప్పందం జరిగింది. ఒక ప్రత్యేక విమానంలో ఏదైతే ఒక హోటల్ అంటే సూట్ రూమ్ ఒక హోటల్ ఢిల్లీలో బుక్ చేయడము, దీని వెనుక ఢిల్లీ సీఎం, అదేవిధంగా మనం చూసుకుంటే డిప్యూటీ సీఎం, అదేవిధంగా ఎక్సైజ్ శాఖ కమిషనర్ కావచ్చు, అదేవిధంగా ఎక్సైజ్ శాఖకు సంబంధించినటువంటి మంత్రి, అంటే వీళ్ళందరూ కూడా దీంట్లో ఉన్నారు అంటూ కూడా బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి ఎంపీ పర్వేష్ వర్మ చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా ఒక మాజీ ఎమ్మెల్యే, బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి మాజీ ఎమ్మెల్యే కూడా చెప్తున్న పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అంటే దీంట్లో అవాస్తవం ఎంత వాస్తవం ఎంత అనేది ఎవరు చెప్పి ఉండాలి? అంటే ఈడీ విచారణలో ఖచ్చితంగా వెలుగులోకి వస్తుంది అంటారా? అంటే ప్రణయ్ ఇప్పుడు నిజంగా మనం అనుకున్నట్టు ఇంతకుముందు ఏదైతే అంటే సోనియా గాంధీ పైన జరిగిన ఈడీ విచారణ కూడా మనం చూసామంటే ఒక పక్క ఈడీ విచారణ జరుగుతూ ఉన్నా ఇటు తెలంగాణలో మాత్రం అధికారం లక్ష్యంగా ఇటు బీజేపీ కూడా కాములు గడుపుతున్న విషయం మనకు అందరికీ తెలుసు. అయితే ఒక పక్క ఏదైతే ఇప్పుడు సెమీఫైనల్గా భావిస్తున్నట్టు మునుగోడునే తీసుకొని మునుగోడులో అమిత్ షా సభ పెట్టడం, అదేవిధంగా మళ్ళీ 27వ తారీఖు రోజు మళ్ళీ ఏదైతే నడ్డాతో ప్రోగ్రాం పెట్టడం, ఇవన్నీ చూస్తుంటే తెలంగాణలో మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పగ్గాలు చేపట్టాలని బీజేపీ భావిస్తున్న విషయం మనకు తెలుసు. అయితే ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఏదైతే 150 కోట్లకు సంబంధించి ఇంతకుముందు సోనియా గాంధీ పైన ఏదైతే విచారణ జరిగిందో ఆ విచారణ జరుగుతున్నప్పటికీ ఇప్పటికి కూడా దాని మీద ఒక క్లారిటీ మాత్రం ఎవరికి ఇవ్వలేదు. అదేవిధంగా కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ మీద అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే 150 కోట్ల లిక్కర్ది మాఫియా అంటూ ఏదైతే బయటకు వచ్చిందో అది కూడా తెలియాలి అని అంటే అసలు ఇంతవరకు ఆ ఈడీ విచారణకు మాత్రం ఇప్పటికైతే పంపలేదు, ఎవరికి విచారణ జరపాలని లేదంటే ఎవరికి నోటీస్ ఇవ్వలేదని కూడా చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇటు బీజేపీ నుండి ఎవరైతే ఆ ప్రెస్ మీట్లో మాట్లాడారో ఎంపీ గారు అనుకోండి, అదేవిధంగా మాజీ ఎమ్మెల్యే మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఈ ఈడీ గురించి అంటే ఏదైతే ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ ఏదైతే మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఎక్సైజ్ మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎక్సైజ్ మినిస్టర్ సంబంధించి కూడా ఆయనకు నోటీస్ పోవడం, ఆ నోటీస్లో మీరు ఇక్కడ లేరు అంటే ఫారెన్లోకి వెళ్ళిపోయారు అన్నట్టు రావడం, వార్తల పైన కూడా ఆయన ఘాటుగా స్పందించారు. అంటే నేను ఇక్కడికి వెళ్ళలేదు, ఇక్కడే ఉన్నాను, మీరు ఎక్కడ రమ్మన్నా రావడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను, అనవసరంగా ఎందుకు బ్లేమ్ చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ అంటూ కూడా ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ చూసుకుంటే ఎంపీ వాళ్ళు మాత్రం ఇది కరెక్ట్గా ఇది కంపల్సరీగా మనం తీసుకోవాల్సిన విషయం అని, ఎందుకంటే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ నుంచి అంటే ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ నుండి
తెలంగాణనే కాకుండా పంజాబ్లో కూడా ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయి అంటూ కూడా ఈయన గట్టిగా స్పందించారు. అంటే ఒక పక్క ఇటు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన కవిత కూడా చెప్పడం మనందరం చూసాం. అంటే ఆ కవిత కూడా అంటే ఇక్కడ ఎవరికి సంబంధం లేని విషయాన్ని మా మధ్యలో పెట్టడం మాత్రం కరెక్ట్ కాదంటూ కూడా ఇటు కవిత మాట్లాడడం చూసాం. అంటే ఇంతకుముందు ప్రెస్ మీట్లో ఒక దగ్గర మాట్లాడుతూ కూడా తను చెప్పడం జరిగింది. ఇటు బీజేపీ ఎంపీ మాత్రం డైరెక్ట్గా క్లియర్ కట్గా ఒక రిలీజ్ చేశాడు. అంటే ఒక ప్రెస్ నోట్ లాగా 150 కోట్ల టన్ ఇక్కడ జరుగుతుంది ఏదైతే ఇప్పుడు జరుగుతుందో దానిపైన మాత్రం 150 కోట్లతో వీళ్ళు చేస్తున్న లిక్కర్ మాఫీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మాత్రం ఖచ్చితంగా అరికట్టాలంటూ కూడా ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది. దీని మీద అక్కడున్న ఢిల్లీ వాళ్ళు కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. ఢిల్లీ వాళ్ళు కూడా చెప్పడం జరిగింది. అంటే క్లియర్ కట్గా మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ఇక్కడ జరుగుతున్న పరిణామాలు అందరూ కూడా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అయితే ఎంతైనా ఉంది ప్రణయ్. అంటే ఇప్పుడు మీరన్నట్టుగా ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిణామాల పైన మనం ఏది నిజం ఏది అబద్ధం తెలుసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం కొన్ని డేస్ మాత్రం మనం వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఎంతైనా ఉంది ప్రణయ్. ఎమ్మెల్సీ కవిత చెప్తున్నటువంటి మాటలను కూడా మనం వింటున్నాము. ఆమె చెప్తున్న మాటల్లో కేవలం కేసీఆర్ని గద్దెదించేందుకే బీజేపీ కుట్రపూరితంగా ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తుంది. అంతేకాకుండా కేసీఆర్ బీఎస్ఆర్తో అంటే ఏదైతే బీఎస్ఆర్ పార్టీని స్థాపించడంతో పాటుగా ఢిల్లీలో ఆయన ఒక జెండాను కూడా ఎగరవేయడం జరిగింది. దేశవ్యాప్తంగా కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏ విధంగా అయితే అభివృద్ధి చేశాడో అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంతో పాటుగా దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఆయన చేస్తున్నటువంటి పథకాలను దేశవ్యాప్తంగా పెట్టాలి అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్తో ముందుకెళ్తున్న నేపథ్యంలోనే కావాలని బీజేపీకి సంబంధించిన నేతలు కుట్రపూరితంగా కూడా ఇలాంటి ఆరోపణలు చేస్తున్నారు అంటూ ఆమె మాట్లాడిన మాటను మనం విన్నాం. ప్రణయ్ ఇక్కడ రాజకీయంగా ఒక మాట అయితే చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఇచ్చిన పీకే సర్వేని కూడా బీజేపీ వాళ్ళు ముందు పెట్టుకున్నారు. ఎందుకంటే పీకే సర్వేలో చాలామంది ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్న కొందరు ఎమ్మెల్యేలకు కనుక టికెట్లు ఇస్తే టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఓడిపోతుందని కూడా చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇలాంటివన్నీ ప్లస్ పాయింట్ చేసుకుంటూ తెలంగాణలో అధికారం రావడానికి బీజేపీ చాలా పంగాలు అయితే అంటే చాలా రకాలుగా ప్రయత్నాలు అయితే చేస్తుంది. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన చాలామందిని ఇటు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కొందరు 12 మంది ఎమ్మెల్యేలను కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన 12 మంది ఎమ్మెల్యేలను టీఆర్ఎస్లో తీసుకోవడం మనం చూసాం. అదేవిధంగా కాంగ్రెస్కి సంబంధించిన ఎవరైతే నల్గొండ జిల్లాకి సంబంధించి గట్టిగా అంటే తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నుండి సీనియర్ లీడరే అనుకోండి. అదేవిధంగా నల్గొండలో గట్టిగా ఉన్నటువంటి కోమటిరెడ్డి బ్రదర్స్లో ఒకరిని విలగొట్టి రాజగోపాల్ రెడ్డిని బీజేపీలోకి తీసుకోవడం కానీ ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఒక రాజకీయ వ్యూహం అని మనం చెప్పాలి. ఎందుకంటే రాజకీయంగా ఈరోజు ఒకరుంటే ఈరోజు ఇంకోళ్ళు ఉంటారు అన్న విధంగా ఇక్కడ వీళ్ళు పాగులు కలుపుతున్న ఇక్కడ మాత్రం ఈడీ విచారణ అనేది మాత్రం క్లియర్గా చెప్పలేం ప్రణయ్. ఎందుకంటే ఈడీ విచారణ గవర్నమెంట్ ఓన్లీ నెక్స్ట్ వస్తున్న ఎలక్షన్ కోసం మనం చెప్పడానికి రాదు. ఎందుకంటే ఒక పక్క ఈమె ఇక్కడే అని కాకుండా ప్రతి దగ్గర కూడా ఈడీ విచారణ అంటే నిన్నటి వరకు తెలంగాణలో కొన్ని రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారాల మీద కూడా చాలా వరకు మనం చూసామంటే రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారాల పైన కూడా జరిగింది. అంటే రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారాల పైన ఇటు పొలిటికల్గా చూసుకుంటే పొలిటికల్ వాళ్ళకి అసలు సంబంధం లేదని మనం చెప్పొచ్చు. అంటే ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ పార్టీ మీదనే ఒక వ్యూహం పన్నుతున్నారా అంటే మాత్రం దానికి చెప్పడానికి మనం ఇప్పుడే చెప్పలేము. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ రానున్న ఎలక్షన్లో కానీ అదేవిధంగా ఇప్పుడు రాబోతున్న మున్గోడు ఎలక్షన్ల మీద కూడా ఇది ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక టీఆర్ఎస్ పార్టీ మీద ఉన్న మైనస్ లూప్ పాయింట్స్ని వీళ్ళు బీజేపీ పార్టీ మాత్రం ఒక ప్లేస్ చేసుకోవడానికి మాత్రం చాలా ప్రయత్నాలు అయితే చేస్తుందని మనం చెప్పొచ్చు ప్రణయ్. అంటే మనం అదే తరహాలో ఇటు తెలంగాణలో కావచ్చు, పంజాబ్లో కావచ్చు, వెస్ట్ బెంగాల్లో కావచ్చు, గుజరాత్లో కావచ్చు, ఏదైతే లిక్కర్కి సంబంధించి లిక్కర్ మాఫియాలో ఎంతోమంది కూడా ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. మనం నిత్యం కూడా చూస్తూ ఉంటాం పేపర్లలో నిత్యం ల్యాండ్ మాఫియా అంటూ లిక్కర్ మాఫియా అంటూ కూడా ఎన్నో వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. అయితే తాజాగా కొంత ఆసక్తి రేపుతున్నటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం. ఈడీ విచారణ అనేది కొంత ఆసక్తి రేపింది అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఎంతోమంది నేతలు ప్రజాప్రతినిధులుగా ఉన్నటువంటి నేతల వద్దనే ఈడీ విచారణలు సాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈరోజు మనం చూసుకుంటే లిక్కర్కి మన తెలంగాణలో లిక్కర్ అడ్డా అని చెప్పుకోవచ్చు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత లిక్కర్ అనేది విచ్చలవిడిగా అమ్మడంతో పాటుగా ఒక టైమింగ్ కూడా పెరగడం జరిగింది. మొన్నటి అంటే పాత గవర్నమెంట్లో ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాల సమయాలలో చూసుకోవచ్చు 9:30-10 గంటల సమయానికి క్లోజ్ అయ్యేది. ఏదైతే బార్ అండ్ రెస్టారెంట్స్ చూసుకుంటే 11:30. కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లిక్కర్ సేలింగ్లో నెంబర్ 1 అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఈ నెంబర్ 1 స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి కల్వకుంట్ల కుటుంబం అంతా కూడా ఈ లిక్కర్కి సంబంధించిన ఆరోపణలో ఉన్నారు అనడానికి ఈ ఒక్క సాక్ష్యం సరిపోతుంది అని నేను భావిస్తున్నాను. అంటే మీరేమనుకుంటారు దీనికి సంబంధించి? అంటే తెలంగాణలో మనం చూస్తున్నాం ప్రతి ఫెస్టివల్లో కూడా ఎంత పెద్ద ఫెస్టివల్ వచ్చినా కూడా ఎలాంటి పరిస్థితులలో కూడా లిక్కర్కి సంబంధించి తెలంగాణలో అల్టిమేట్ సేల్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఎక్కువ శాతం కూడా లిక్కర్ బిజినెస్ అనేది తెలంగాణలో ఎక్కువ. అంటే పక్క రాష్ట్రాలతో పోల్చుకుంటే తెలంగాణలో లిక్కర్ బిజినెస్ అనేది అత్యద్భుతంగా ముందుకు వెళ్తున్న బిజినెస్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఈ తరహాలో ఈడీ విచారణలో ఒకవేళ ఇది నిజమైతే ఈ ఒక్క సాక్ష్యం సరిపోతుందంటారా?
ప్రణయ్, ఇప్పుడు మనం మాట్లాడిన దాంట్లో కొన్ని నిజాలు కూడా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇటు పంజాబ్ అనుకున్నాం, పంజాబ్లో కూడా ఏదైతే బీజేపీ కూడా గట్టి పోటీ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉన్నా అప్పటికి ట్రై చేసినప్పటికీ కూడా అటు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ గెలిచింది. అంటే ఇక్కడ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీని కూడా టార్గెట్ చేయడానికే ఇప్పుడు నిన్న జరిగిన ప్రెస్ మీట్లో చెప్పారని కూడా మనం అనుకోవచ్చు. ఇటు పక్క తెలంగాణకు చూసుకుంటే తెలంగాణలో కూడా బీజేపీని కైవసం చేసుకోవడానికి, అంటే బీజేపీ తెలంగాణ గడ్డగా మార్చడానికి, బీజేపీలో అధికారం రావడానికి కూడా ఇటు బీజేపీ ప్రయత్నాలు మనం ముమ్మరం చేసిందని చెప్పొచ్చు. అంటే ఇవన్నీ చూసుకుంటే ఒక పక్క ఒక టార్గెట్ బేస్లో మాత్రం బీజేపీ చేసిందా అని అంటే కొన్ని వాస్తవం చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా మీరన్నట్టుగా ఇంతకుముందు ఏదైతే లిక్కర్గా సంబంధించి తెలంగాణలో అధిక శాతం ఉందనేది మాత్రం చెప్పొచ్చు. ఎందుకనంటే తెలంగాణలో ప్రతి ఒక్కరిని ఎవరిని అడిగినా కూడా పండుగ వచ్చినా ఏది వచ్చినా కంపల్సరీగా మనకు అది కావాలి అన్నట్టుగా మందుబాబులు ఎక్కువయ్యారని కూడా మనం చాలా చూసాం. అంటే ఎక్కడ దాకా ఎందుకు హైదరాబాద్లోనే దాదాపు శుక్రవారం కానీ శనివారం కానీ ఏదైతే డ్రైవ్స్ పెడతారో ఆ డ్రైవ్లలో దాదాపు ఆ వేలల్లో వసూలు అవుతుంటాయి. అంటే డ్రైవ్లలో ఏవైతే డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ ఉంటాయో డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లో దాదాపు ప్రతి చోట కూడా పెట్టిన ప్రతి చోట 100 నుంచి 150 బండ్లను సీజ్ చేయడం చూస్తూ ఉంటాం. అంటే ఈ రకంగా కూడా గవర్నమెంట్కి ఒక ఆదాయం అని మనం చెప్పుకోవాలి. ఒక పక్క మన పక్క రాష్ట్రంలో ఉన్న ఏదైతే వైఎస్ఆర్సీపీకి సంబంధించిన గవర్నమెంట్ ఉందో అక్కడ కూడా ఇలాంటి పరిస్థితులు మనం చూడొచ్చు. కానీ తెలంగాణలో చూసుకుంటే తెలంగాణలో హైదరాబాదే అని కాకుండా ప్రతి చోట కూడా లిక్కర్ లేని, అంటే ప్రతి దగ్గర ఇప్పుడు హైదరాబాద్కి వచ్చేసరికి ఓన్లీ వైన్స్ అని కాదు, వైన్స్తో పాటు బార్లు అనుకోవచ్చు, లేకపోతే పబ్స్ అనుకోవచ్చు, ఆ పబ్లలో జరుగుతున్న దాడులు కూడా మనం ఇప్పటివరకు చూస్తూనే ఉన్నాం. అంటే ఇలాంటివన్నిటి మీద కూడా గవర్నమెంట్ ఎప్పటికప్పుడు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని చెప్పుకుంటూ పోతున్నా కూడా ఇటు లిక్కర్ అని కాకుండా ప్రతి చోట కూడా, అంటే హైదరాబాద్లో ప్రతి దగ్గర డ్రగ్స్ అనే దాని మీద కూడా చాలా వరకు ఉంది. అంటే ఇవన్నిటిని కూడా ఆ గవర్నమెంట్ ఏదైతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉందో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దీని మీద ఒక నిఘా పెట్టిందని కూడా మనం చెప్పొచ్చు. ఇట్లాంటి నిఘా పెట్టడం వల్ల కొంచెమైనా అరకొట్టచ్చు అనే విషయం పైన కూడా ఈరోజు నిన్న అంటే ముఖ్యంగా ఇప్పటివరకు జరుగుతున్న పరిణామాలన్నీ చూస్తూ మన క్లియర్ కట్ అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ కొత్తగా కూడా మనం అంటే లాస్ట్ ఒక 3-4 మంత్స్ నుంచి కూడా నిత్యం కూడా పెరుగుతున్నటువంటి అంశం ఏంటంటే డ్రగ్స్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పటిదాకా మీరు అన్నట్టుగా పెరిగిపోతుంది. అంటే లిక్కర్ తాగినటువంటి ప్రతి వ్యక్తి కూడా అంటే మద్యం విచలవిడిగా దొరకడం వల్లనే ఇటు డ్రగ్స్ కూడా పెరుగుతున్నాయి. ఆ డ్రగ్స్కి సంబంధించి కూడా ఎన్నో కీలకమైనటువంటి కేసులు బయటకు వెళ్తున్నాయి. మన హైదరాబాద్లోనే బేగంపేట, అదేవిధంగా మనకు శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో నిత్యం కూడా ఈ డ్రగ్స్కి సంబంధించినటువంటి మాఫియా కూడా పెరుగుతుంది. అంటే లిక్కర్ అనేది విచలవిడిగా దొరకడం వల్లనే ఈ డ్రగ్స్ అనేది ఎక్కువ మంది అలవాటు చేసుకోవడము, డ్రగ్స్కి ఎక్కువ అడాక్ట్ కావడము, ఈ డ్రగ్స్కి సంబంధించినటువంటి డీల్స్ కావడం ఇదంతా జరుగుతుందంటారా? అంటే డ్రగ్స్ విషయానికి ఒకసారి మనం చెప్పడానికి కాదు ప్రణయ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనము ఏదైతే మనం లిక్కర్ గురించి మాట్లాడుతున్నామో లిక్కర్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఏజ్ పర్మిట్ లేకుండా ప్రతి ఒక్కరు తాగుతూనే ఉంటారు. కానీ డ్రగ్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి దాదాపు ఎవరైతే మైనర్లు అంటే చదువుకునే పిల్లలే చాలామంది మనకు అలా క్లియర్ కట్ కనబడుతూ ఉంటారు. అంటే ఏదైతే మొన్న జరిగినటువంటి బంజారాహిల్స్లో జరిగినటువంటి పబ్ దారిలో కూడా మనం చూసాం. అంటే అక్కడ జరిగింది కూడా చాలామంది పిల్లలు మనకు కనబడ్డారు. కాకపోతే వివిఐపికి సంబంధించిన కుటుంబాలు కావడం వల్ల బయటికి రాకపోవడం ఇవన్నీ కూడా మనం చూసాం. అంటే ప్రతి దగ్గర కూడా కొందరు ఎవరైతే సెలబ్రిటీస్ పేర్లు కూడా మనం చూసాం. అంటే ఇక్కడ లిక్కరే అనుకోండి లేకపోతే డ్రగ్సే అనుకోండి, డ్రగ్స్ అనేది ఒక ఏజ్ లిమిట్ లాగా ఓన్లీ మైనర్ బాలికలు అదే విధంగా ఎవరైతే పిల్లలు ఉంటారో పిల్లల మీద పడుతున్నారు. కానీ ఇక్కడ లిక్కర్ విషయానికి వచ్చేసరికి లిక్కర్ ఎక్కడ అనేది లేకుండా ప్రతి చోట కూడా ఇవే పరిస్థితులు మనం చూడొచ్చు. అంటే క్లియర్గా మనకు లిక్కర్ మీద మాత్రం కనబడుతుంది. ఇప్పుడు లిక్కర్ మాఫియా అంటూ ఏదైతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సంబంధించిన ఒక ఎంపీ ఢిల్లీలో మాట్లాడడం మాత్రం ఇప్పుడు కలకలం లేపుతుందని చెప్పాలి. ఎందుకంటే కేసీఆర్కి కానీ అదేవిధంగా కేసీఆర్ కుటుంబం పైన కానీ ఇంతకుముందు మనం ఒక డ్రైవ్ కూడా చేయడం జరిగింది. అంటే కేసీఆర్ జైలుకి ఎప్పుడు అని. అంటే ఇలాంటివన్నీ చూసుకుంటూ ఉంటే పరిణామాలు చూస్తూ ఉంటే తెలంగాణకి సంబంధించి కూడా తెలంగాణలో కేసీఆర్ పైన ఒక వ్యతిరేకత మాత్రం ప్రారంభమైంది. ఎందుకంటే ఇటు బీజేపీకి సంబంధించిన నాయకులే అనుకోండి ఎన్నడూ లేని విధంగా బీజేపీ ఇక్కడ ఫామ్లోకి రావడం కానీ ఇవన్నీ చూస్తుంటే మాత్రం ఒక టీఆర్ఎస్ పార్టీకి మాత్రం ఒక నెగిటివ్ వైబ్రేషన్ స్టార్ట్ అయ్యాయని మనం చెప్పొచ్చు ప్రణయ్. రైట్, థ్యాంక్ యూ మైపాల్. సో మొత్తంగా మనం చూస్తున్నాము డ్రగ్స్ ఏదైతే లిక్కర్కి సంబంధించినటువంటి లూప్లో ఈరోజు కేసీఆర్ కుటుంబం కూడా ఉండడం కొంత సంచలన ఆసక్తి రేపుతున్న పరిస్థితులు కనబడుతున్నాయి. అయితే దీంట్లో ఉంది ఎంత లేనిది ఎంత అనేది కొంత ఆచి చూసి అడిగేయాల్సిన పరిస్థితులు అయితే ఉన్నాయి. అయితే ఒక రకంగా చూడాలి అని అంటే ఈ లిక్కర్కి సంబంధించినటువంటి విషయంలో కేసీఆర్ కుటుంబం సత్సంబంధాలు పెట్టుకున్నాయా లేవా, అంటే ఈ 150 కోట్లకు సంబంధించినటువంటి డీల్లో మరి కేసీఆర్ కుటుంబం ఉంటుందా ఉండదా అనేది కొంత తెలంగాణ ప్రజలే కాదు దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఎందుకంటే ఆసక్తి రేపుతుంది. సీఎం
కేసీఆర్ అంటేనే దేశ్కి నేత అనే ఒక బిరుదును పెట్టుకున్నటువంటి వ్యక్తి కనుక ఆ వ్యక్తికి సంబంధించినటువంటి కుటుంబం ఈ లిక్కర్కి సంబంధించినటువంటి లింకులో ఉంటుందా ఉండదా అన్నది కొంత ఆసక్తి రేపుతుంది. అయితే పూర్తి సాక్ష్యాధారాలు మా దగ్గర ఉన్నాయంటూ కూడా ఎంపీ పర్వేష్ వర్మ చెప్తున్న పరిస్థితులు అయితే ఉన్నాయి. దాంతో పాటుగా ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి పలువురు బీజేపీ నేతలు కూడా చెప్తున్నారు పూర్తి ఆధారాలు మా దగ్గర ఉన్న తర్వాతే మేము మాట్లాడుతున్నామంటూ కూడా బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి నేతలు చెప్తున్న పరిస్థితులు అయితే ఉన్నాయి. వీళ్ళు పెట్టినటువంటి హోటల్లో ఒక సూట్ రూమ్ బుక్ చేయడము, గత 6 నెలల నుంచి కూడా ఒక లిక్కర్కి సంబంధించినటువంటి L1 లైసెన్స్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి లిక్కర్కి సంబంధించినటువంటి డీల్ కొనసాగించడం, ఆయన పేరు మీదే 6 నెలల పాటుగా కూడా ఒకసారి మనం చూసుకోవచ్చు. లిక్కర్కి సంబంధించినటువంటి ఆ రూమ్ సూట్ ఏదైతే ఉందో ఆ సూట్ బుక్ చేసి ఉండడము, దాంతో పాటుగా కూడా ఏదైతే సిసోడియాతో పెట్టుకున్నటువంటి సత్సంబంధాలు కూడా, అదేవిధంగా ఢిల్లీ సీఎం కావచ్చు, డిప్యూటీ సీఎం కావచ్చు, ఢిల్లీ ఎక్సైజ్ శాఖ కమిషనర్ కావచ్చు, ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి కావచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా ఇటు కేసీఆర్ కుటుంబంతో సత్సంబంధాలు పెట్టుకోవడం కొద్ది కాలంగా కూడా మనం చూస్తున్నాం. ఒకసారి మనం చూస్తే ఎంపీ పర్వేష్కి సంబంధించినటువంటి విజువల్ క్లిప్ మరొకసారి చూద్దాం. ఆయన చెప్పినటువంటి మాటల్ని మరొకసారి విందాం. ఎంపీ పర్వేష్కి సంబంధించిన విజువల్ మరొకసారి చూద్దాము. ఆయన మాటలలో చెప్పినటువంటి మాటలను ఆయన పెట్టినటువంటి హోటల్ని మనం చూద్దాము. ఆయన మాట్లాడినటువంటి మాటల్లో ఒక హోటల్ గురించి చెప్పడం జరిగింది. మొత్తంగా ఆయన మాట్లాడుతూ దాదాపుగా కూడా 150 కోట్లతో ఒప్పందం పెట్టుకున్నారు కేసీఆర్ కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి అంటూ కూడా ఆయన మాట్లాడిన మాటలు మనం చూస్తున్నాము. అయితే ఈ 150 సంబంధించి అంటే 150 కోట్ల ఒప్పందం నిజంగానే ఉందా, ఆ 150 కోట్ల ఒప్పందానికి సంబంధించినటువంటి సాక్ష్యాలు వీళ్ళ దగ్గర నిజంగానే ఉన్నాయా, ఇవన్నీ కూడా ఈడీ విచారణలో వెలుగులోకి వస్తాయా రావా అన్నటువంటి అంశాలు కొంత క్లియర్గా చూసుకోవాల్సి ఉంది. ఎందుకంటే సిసోడియాతో సంబంధం అని అంటే ఖచ్చితంగా కూడా ఒక సూట్ రూమ్ అని చెప్తున్నారు. ప్రత్యేక విమానం హైదరాబాద్ నుంచి ఢిల్లీకి ప్రత్యేక విమానంలో వెళ్ళడము, ఇదంతా కొంత ఆసక్తి రేపుతుంది. అంటే ప్రజాధనాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారా లేదా ప్రభుత్వ ధనాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారా, వాళ్ళ పర్సనల్ ధనాన్ని ఉపయోగించుకొని ఒక మాఫియా నడుపుతున్నారా అనేది మాత్రం కొంత ఆసక్తి రేపుతుంది. ఎందుకంటే సీఎం కుటుంబం అంటే కొంత ఆసక్తి రేపే అంశం అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకు కీలకంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కనుక దానికి సంబంధించి మనం ఒకసారి చూసుకోవచ్చు క్లియర్గా కూడా. ఒకసారి విజువల్స్ అయితే మనం చూద్దాం ఒకసారి. होटल में एक स्वीट बुक था, 6 महीने लगातार वो स्वीट बुक रहा। वहां पर दिल्ली के एक्साइज ऑफिसर, एक्साइज कमिश्नर, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, कुछ लिकर माफिया और कुछ पॉलिटिकल परिवार के लोग उस मीटिंग में शामिल होते थे। वो पॉलिटिकल परिवार है जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसीआर, उनके परिवार के लोग उस मीटिंग में शामिल होते थे। वो एक प्राइवेट प्लेन में आते थे, एक बहुत बड़ा उनके राज्य का शराब माफिया है, उसके प्राइवेट प्लेन में आते थे और ये जो स्वीट बुक था ये उन्होंने ही बुक कराया था। उन्होंने ही मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर, अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर ये पूरा प्लान बनाया और ये पॉलिसी उनके राज्य में भी चलती है तेलंगाना में, और इस पॉलिसी को वो पश्चिम बंगाल में भी चालू करवाया है। केसीआर के परिवार के लोगों ने यहाँ के जो L1 लाइसेंस होल्डर थे पहले वो अपने लोग बनाए और पहली इंस्टॉलमेंट ఎంపీ పర్వేష్ చెప్తున్న మాటలు మనం క్లియర్గా చూస్తున్నాం. అంటే ఈయన చెప్తున్నటువంటి మాటలను విన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా కూడా సాక్ష్యాధారాలు ఉంటేనే మాట్లాడతారు కనుక ఒక అధికారికంగా ఉన్నటువంటి సెంట్రల్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎంపీ మాట్లాడుతున్న మాటలు మనం చూస్తున్నాము. అయితే ఆయన మాటల్లో కూడా ఆయన చెప్తున్నారు వీటన్నిటికి కూడా ఏదైతే మనీష్ సిసోడియా సమాధానం చెప్పాలి, సీఎం కుటుంబంతో భేటీ అయ్యారా లేదా అన్నటువంటి అంశం కావచ్చు, అదేవిధంగా ఒక హోటల్ని బుక్ చేశారా లేదా అన్నటువంటి అంశం కావచ్చు, ఇవన్నిటికీ సరైనటువంటి ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాలి. సిసోడియా ప్రతి దానికి కూడా సమాధానం చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అంటూ కూడా ఎంపీ పరేష్ వర్మ చెప్తున్న పరిస్థితులు అయితే ఉన్నాయి.
మొత్తంగా ఇటు మనం చూస్తున్నాం కేసీఆర్ కుటుంబము ఈ హైదరాబాద్ నుంచి ఒక ప్రత్యేక విమానంలో రావడము, దానికి సంబంధించి కూడా ఒక లిక్కర్ దానికి సంబంధించి అంటే లిక్కర్కి సంబంధించి L1 లైసెన్స్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి బుక్ చేసినటువంటి సీట్స్ కావచ్చు, ఒక ప్రత్యేక ఫ్లైట్లో వెళ్ళడము, ఒక హోటల్ సూట్ రూమ్ బుక్ చేసుకోవడము, 6 నెలల వ్యవధిలో కూడా ఆ సూట్ రూమ్కి సంబంధించి L1 లైసెన్స్ లిక్కర్కి సంబంధించినటువంటి లైసెన్స్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి పేరుపై ఉండడం, ఇదంతా కూడా ఇవన్నీ పూర్తి సమాచారం ఉంది. ఖచ్చితంగా కూడా ఈడీ విచారణలో వీటన్నిటికీ కూడా సిసోడియా సమాధానం చెప్పాలి. అదేవిధంగా ఢిల్లీ సీఎం కేజ్రీవాల్, అదేవిధంగా డిప్యూటీ సీఎం వీళ్ళందరూ కూడా దీనికి సమాధానం చెప్పాల్సినటువంటి అంశం ఉంది అంటూ కూడా చెప్తున్న పరిస్థితులు అయితే ఉన్నాయి. అయితే దీనికి మొత్తంగా మనం చూస్తున్న నేపథ్యంలో ఇటు ఎమ్మెల్సీ కవిత చెప్తున్నటువంటి వ్యాఖ్యలు కూడా మనం విన్నాం. ఇదంతా కేవలం కేసీఆర్ పై కుట్రపూరితంగానే చేసినటువంటి అంశం మాత్రమే అంటూ చెప్తున్న పరిస్థితులు అయితే ఉన్నాయి. కేసీఆర్కి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఆయన చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ధిని ఓర్చుకోలేకే ఇటు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయలేని పథకాలను కేసీఆర్ చేస్తున్నాడు కనుక ఆయనను ఖచ్చితంగా గద్దెదించాలి అన్నటువంటి ఆలోచనతో కేవలం కుట్రపూరితంగానే కేసీఆర్ కుటుంబంపై ఆరోపణలు అంటూ కూడా చెప్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ కవితకు సంబంధించిన పేరు వస్తే కేసీఆర్ గురించి మాట్లాడడం పట్ల కొంత ఆసక్తి రేగుతుంది అని చెప్పుకోవచ్చు. అక్కడ ఎక్కడా కూడా వాళ్ళు సీఎం కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి అని చెప్పారు తప్ప సీఎం అని చెప్పలేదు. అంతేకాకుండా అక్కడ ఎక్కడా కూడా సీఎం పేరును విమర్శిస్తూ మాట్లాడినటువంటి మాటలు లేవు. కాకపోతే ఇక్కడ మాత్రం కవిత మాట్లాడినటువంటి ఎమ్మెల్సీ కవిత మాట్లాడిన మాటల్లో మాత్రం సీఎం కేసీఆర్ కూతురుపై అని చెప్తూ మాట్లాడడం, ఒక సీఎం కూతుర్ని అంటూ, అదేవిధంగా కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు కూతురు అంటూ మాట్లాడిన మాటలే కొంత ఆసక్తి రేపుతున్నాయి. అయితే దీంట్లో కవిత మాట్లాడినటువంటి మాటలోనే సీఎం కూడా ఉన్నాడా అన్నటువంటి ఆలోచనను, ఒక ప్రశ్నను కవితే క్రియేట్ చేసింది అని కూడా ఆలోచన మనకు రేగుతుంది. ఎందుకు అనంటే కవిత చెప్పినటువంటి మాటల్లో మాట్లాడుతూ నేను సీఎం కూతుర్ని కావచ్చు, అదేవిధంగా ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నటువంటి నాపై అన్నటువంటి విమర్శలు మాట్లాడుతూ ఆమె మాట్లాడినటువంటి వ్యతిరేక మాటలు మనం చూస్తున్నాము. అయితే దీంట్లో ఎంతవరకు నిజం ఉంది, ఎంతవరకు నిజం దాగుంది అనేది అయితే పూర్తి స్థాయిలో విచారణ చేస్తేనే తెలుస్తుంది. ఈడీ విచారణలో వీళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ఈ ఆరోపణలు కావచ్చు, లేకపోతే వ్యతిరేకంగా కౌంటర్ ఇచ్చినటువంటి కవిత ఆరోపణలు కావచ్చు, వీరిద్దరి ఆరోపణలో ఏది నిజం అనేది ఈడీ విచారణలో ఖచ్చితంగా బయటకు వస్తుంది. మొన్నటి వరకు కూడా నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులో ఇటు సోనియా గాంధీకి సంబంధించినటువంటి విచారణలు కావచ్చు, రాహుల్ గాంధీకి సంబంధించిన విచారణ కావచ్చు, దాదాపుగా కూడా 50-60 గంటల సేపు కూడా విచారణ కొనసాగింది. అయితే కేసీఆర్ కుటుంబానికి సంబంధించి ఈరోజు ఎమ్మెల్సీ కవిత పేరు ఒకవేళ బయటికి వస్తే ఈడీ విచారణలో ఆమె పేరు ఉండుంటే ఈ ఏదైతే లిక్కర్ లింక్స్లో L1గా ఉన్నటువంటి లిక్కర్ లైసెన్స్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తితో సత్సంబంధాలు ఉండడము, గత కొద్ది రోజుల నుంచి కూడా ఢిల్లీకి వెళ్ళడము, పర్సనల్ సమావేశాలు నిర్వహించడం, ఒక సూట్ రూమ్ బుక్ చేసుకోవడం, వీటన్నిటికి సంబంధించి ఖచ్చితంగా కూడా ఎమ్మెల్సీ కవిత సమాధానం చెప్పాల్సి ఉంటుంది. సో ఇది ఈరోజు డ్రైవ్. మరో డ్రైవ్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ చూస్తూనే ఉండండి అమ్మా న్యూస్, నిజం కోసం జనం కోసం.